Welcome to 영어 서원 백원재. 영어 서원 백원재에 오신 여러분들을 환영합니다. 33 Days to Morning Glory. 아침 영광으로 나아가는 33일 여정인데요. Saint Louis Marie de Montfort, 루도비코 성인께서 33일 봉헌 준비, 성모님을 통해서 우리 주 예수 그리스도와 하나 되는 Total Consecration to Jesus through Mary. 그렇게 True Devotion, 성모님께 대한 참된 신심을 저희들에게 선사하셨는데요. 마이클 게이틀리 신부님께서 21세기 버전으로 그 내용을 다시 꾸미고 그 형식을 많이 간소화하고 좀 더 쉽게 21세기를 살고 있는 저희들이 좀 더 지금 시대에 걸맞는 방식으로 33일 봉헌 준비를 마칠 수 있도록 그렇게 꾸며낸 33 Days to Morning Glory. 마침내 그 아침의 영광을 체험하게 되는 33일 여정인 것이죠. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 비루소서. 아멘. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 아멘. 33 Days to Morning Glory, Week 1, Day 5. 그 33일 여정 첫 주 다섯째 날인데요. Week 1, 첫 주는 Saint Louis de Montfort, 루도비코 성인의 삶과 지혜를 기리고 살피고 되새기는 중이죠. This week, we will focus on the example and words of the first great prophet of Marian consecration. 첫째 주에는 Saint Louis de Montfort, 둘째 주에는 Saint Maximilian Kolbe, 셋째 주에는 Blessed Mother Teresa, 그리고 넷째 주에는 Saint Pope John Paul II. 그렇게 4주가 이어지고 마지막 5일 동안 리뷰, 복습하고 마치는 것이죠. 그렇게 첫째 주는 Saint Louis de Montfort, 33일 봉헌 준비의 창시자이신 성모님께 대한 참된 신심의 그 저자이신 Saint Louis de Montfort 성인을 기리고 되새기는 것이죠. We will begin by learning about his life, and then we'll ponder, contemplate upon the essential aspects of his Marian teaching. 그렇게 5일째를 이어가는 중이죠. 바로 Saint Louis Marie Grignon de Montfort,
그게 프랑스어 이름이시고 우리는 라틴어 표기 방식대로 루도비코 성인 그렇게 아는 분이죠. 33일 봉헌준비의 창시자이자 True Devotion to Mary 성모님께 대한 참된 신심의 저자이기도 하신 Saint Louis Marie de Montfort. 우리는 이미 성인의 The Secret of Mary, 마리아의 비밀, The Secret of the Holy Rosary, 묵주기도의 비밀, 그런 불후의 명저들을 다 함께 영문과 우리말로 새겨보았었죠. 33 Days to Morning Glory, Week 1, Day 5. Should we really give Mary everything? 지난 시간에 본 것처럼 우리는 저희의 몸과 마음뿐만 아니라 혼과 외적인 내적인 소유 모두를 남김없이 without exception, 예외 없이 totus tuus, totally yours 그렇게 성모님께 전적으로 내어드려야 합니다라는 내용을 함께 살펴보았는데요. 마이클 게이틀리 신부님께서 21세기를 살고 있는 우리들에게 Should we really give Mary everything? 진짜 성모님께 모두 다 드려야 된다고요? 그렇게 자문을 하는 내용을 Part 1, Part 2 다음 시간까지 두 차례에 걸쳐서 살펴보는데요. The second part of the Montfort's formula of consecration says that we should give Mary everything. 그 몽포르 성인의 Marian consecration 그 포뮬라에 따르면 첫 번째는 세례성사를 다시 한번 새롭게 하는 것이고 둘째는 모든 것을 내어드리는 것이다 라고 말하는데 그 모든 것은 including our interior, spiritual goods, 우리의 내면적인 또는 영적인 재화라고 할까요? 그런 것까지 모두 내어드려야 한다는 것이다. 우리의 내면적이고 영적인 소유라고 한다면 which are our merits and our virtues, 우리의 어떤 공과 덕, 공덕을 말하는 것인데 and our good works past, present and future, 과거, 현재, 미래를 통틀어서 우리가 했던 모든 good works, 선행으로부터 말미암는 은총과 공덕과 어떤 그 덕행의 과실들 이런 것마저도 전부 포기하고 내어드려야 하는 것이다. 그렇게 지난 시간에 새겼었죠. 그렇다면 should we really give Mary everything? 진짜 그렇게 다 내어드려야 하는 것인가? 혹시 의아해 할 수 있는 사람이 있다라는 전제하에 특히 21세기를 살고 있는 신심이 많이 약해진 저희들에게 진짜 그래야만 하는가라는 질문을 다시 한번 되묻는 것이죠. 몸과 마음과 혼과 외적인 내적인 육적인 영적인 모든 소유물, 흔히 내 것이라고 하는 그 모든 것을 다 내어드려야만 한다는 것인가? Should we really give Mary everything? Isn't this a bit too much? 이거 진짜 좀 너무 심한 거 아닌가? No, it's perfect. 아니다. 이것이야말로 완벽한 것이다. 지난 시간에 radical이라는 표현을 썼었죠. 너무 급진적인 거 아닌가? 너무 지나친 것 아닌가? Isn't this a bit too much? No, it's perfect. It's beautiful. Let's see why by learning how the offering affects others and ourselves. 그렇게 모든 것을 내어드린다는 것이 우리와 또 남들을 어떻게 영향을 미치는가? 한번 살펴보자. 그렇다면 몸과 마음과 혼과 내적인 외적인 소유를 모두 내어드린다는 것은 도대체
그건 너무하는 게 아니고 it's perfect. 완벽하고 it's beautiful. 아주 멋진 것이다. 자, 그 이유를 한번 살펴보자. In regard to others, 남들에 대해서 한번 살펴볼 때 when we fully consecrate ourselves to Mary, we lose the unconditional right to distribute the value of our prayers and good actions to others. 우리가 성모님께 모든 것을 내어드리고 의탁한다면 우리가 뭔가 다른 사람들을 위해서 기도하고 선행을 베푼 것들에 대한 그런 어떤 우리가 주장할 수 있는 권리도 모두 잃어버리고 마는 것이다. 맞다. In other words, 다시 말해서 we give the rights to the grace or merit of our prayers to Mary. 우리가 기도로서 또 선행으로서 쌓아올린 그런 공덕을 주장할 수 있는 권리를 성모님께 모두 드리는 것이다. 맞다. We are telling her, 우리는 성모님께 이렇게 말하는 것이다. Mary, I give you the right to distribute the grace of my prayers as you see fit. 성모님, 저는 제가 드리는 기도나 선행의 은총이 성모님 보시기에 합당하도록 그렇게 처분하십시오. 그렇게 내어드리는 것이다. Making such a gift to Mary has a big benefit. 그렇게 성모님께 드리는 선물은 아주 큰 혜택이 있는데 it ensures that the grace of our prayers will be used in the best way possible. 우리의 선행이나 기도의 은총이 가장 최선으로 쓰이게 하는 것이 바로 성모님께 맡겨드리는 것이다. 내가 이래라 저래라 콩 나와라 팥 나와라 여기저기 정해서 쓰는 것이 아니고 성모님께 맡겨드리면 어련히 알아서 잘 쓰지 않겠는가. It works like this. 이렇게 작용하는 것인데요. Because of her unique vantage point from heaven, 성모님께서는 하늘에서 이렇게 내려다보시는 그 견지가 우리들보다 훨씬 탁월하고 나았기 때문에 and on account of her most intimate communion with her divine son, 그리고 성모님의 그 신성한 아들, 하느님이신 그 아들과 intimate communion, 친밀하게 늘 그렇게 교제하고 계시기 때문에 Mary can best determine which people are most in need of our prayers. 성모님께서 하늘에서 이렇게 내려다보시면 어련히 나의 선행이나 나의 기도가 어느 누구에게 가장 합당하고 최선인지 잘 알지 않겠는가. 내가 안다고 하고 내가 누구를 위해서 기도한다고 하고 내가 어떤 사람을 콕 집어서 그분께 기도하고 그분께 은총을 바라지만 사실 성모님 보시기에 내 생각이 틀릴 수도 있는 것 아닌가. 오히려 더 합당하고 최선의 방법으로 나의 기도나 나의 선행의 그 공덕을 좀 더 합당하고 적절하게 쓰실 수 있는 분이 바로 성모님 아니신가 하는 그런 얘기죠. 어떻게 보면 이런 공덕이라든지 과실이라든지 merit 이런 걸 논하는 것은 어떤 인간의 욕심에서 나오는 좀 유치한 담론이기도 한데요. 그럼에도 불구하고 그의 실존적인 바탕에서 이런 논거들을 다시 한번 또 공부해 보는 것이죠. 혹시 21세기를 살고 있는 믿음 약한 사람들은 이건 너무 다 맡기는 거 아니냐 이렇게 의심할 수도 있기 때문에 Should we really give Mary everything? 그렇게 질문하는 사람들을 위해서 다소 좀 궁색하기도 하지만 유치하게도 들릴 수 있는 이런 논거를 펴고 있는 것이죠. 우리보다 더 잘 아시는 게 성모님이시다. 한마디로 그거죠. For instance, 예컨대 seeing some forgotten person in China about to die in despair, Mary can take the grace of our prayers and offered up sufferings and use it to help that dying person to trust in God and accept His mercy.
우리가 드리는 기도, 또 우리가 특별히 어떤 보완하는 그런 그 과실이, 그 혜택이 우리는 모르지만 어디 저 멀리 중국 땅에서 낙심해서 죽어가고 있는 우리가 그 잊고 있는 그 사람에 의해서 그 사람에게 그 공덕이 베풀어진다면 또 그것도 나름대로 합당한 일 아닌가? 우리가 모르는 가운데 우리의 선행이나 기도가 또 그렇게 베풀어질 수 있다면 그것 또한 합당한 일 아니겠는가? 꼭 우리가 콕 집어서 아는 어떤 구체적인 혜택만을 바라는 것 말고 더 큰 그림에서 더 넓게 그 혜택이 주어질 수도 있는 것 아닌가? 그런 예를 드는 것이죠. Now, perhaps this idea has got some of us thinking. 아마도 이런 생각을 하면 또 이런 질문을 할 수도 있겠는데, Well, that's great. 그거 좋다. I'm happy to help the dying person in China. 중국에서 죽어가고 있는 사람 돕다는 거, 뭐 그래 나쁜 일은 아니지. Whom I don't know. 나는 모르지만, but I'd be disappointed if I therefore couldn't use the grace of my prayers and good works to help the people I do know, like my family and friends. 내가 모르는 저 멀리 중국 땅에서 죽어가는 사람을 위해서 나의 기도나 선행의 공덕이 쓰여진다는 거 뭐 반대는 하지 않는다. 그렇지만 내가 실제로 구체적으로 알고 있는 내 가족이나 내 친구들을 위해서 내가 기도하고 선행을 베풀었다면 혹시 그런 은총이 구체적으로 내가 아는 친지들에게 쓰여지지 않고 내가 모르는 사람에게 베풀어진다는 것은 그건 또 무슨 의미인가? 그렇게 물어볼 수도 있겠다. 뭐 그렇게까지 또 물어볼 수도 있겠는 거죠. I'm worried that if I give Mary the right to distribute the grace of my prayers and good works, that I thereby lose the right to pray for those whom I especially love, even if they are less in need than other people in the world. 근데 사람의 그 유한한, 어떻게 보면 유치한 그런 생각으로 이렇게 생각할 수도 있는 것이죠. 옳습니다. 저희 선행이나 기도가 많은 사람들을 위해서 베풀어진다면 반대는 하지 않겠는데요. 저희 선행이나 기도의 공덕을 모두 성모님께 맡겨드리고 혹시라도 제가 진짜 필요로 하는 사람에게 쓰여지지 못한다면 서운할 것도 같은데요. 이렇게 유치한 반문을 계속 되짚어 보는 것이죠. This is a legitimate concern. 그래, 그렇게 생각할 수도 있겠다. But there's no need to worry. 그렇지만 걱정할 필요가 없다. Why? 왜? For two reasons. 자상하게 또 설명해 주는 것이죠. 두 가지 이유로 그런 걱정을 할 필요가 없다. First, Mary makes the good things we give her most perfect. 성모님께서는 우리가 드리는 그 모든 것을 가장 완벽하게 쓰실 수 있는 분이다. In other words, she augments, increases, and purifies the spiritual gifts and merits we give her. 우리가 성모님께 드리는 어떤 영적인 선물이나 공덕들, 그런 것들을 성모님께서는 augments, 더욱 확대하시고 increases, 더욱 증가하시고 purifies, 다 정결하게, 순결하게 만드신다. 더 크게 쓰신다는 것이죠. 그리고 더 깨끗하게 쓰신다. When we give them to her, 우리가 우리의 공덕을 성모님께 모두 드리면 because she makes them more perfect, 그것을 보다 완벽하게 쓰시기 때문에 there's more grace and merit to go around. 그렇게 사람들에게 되돌릴 수 있는, 널리 쓸 수 있는 은총과 공덕이 더욱 많은 것이다. Saint Louis uses an unforgettable analogy to explain this. 그게 어떤 루이 성인께서, 루도비코 성인께서는 우리가 잊지 못하도록 어떤 비유를 들어서 이 상황을 설명하시는데요. If it is as if a peasant wishing to gain the friendship and benevolence of the king went to the queen and presented her with the fruit, which was his whole revenue, in order that she might present it to the king. 어떤 농부가
그 임금님에게 어떻게 좀 친절을 구하고 임금님과 어떻게 좀 잘 알고 임금님의 혜택을 받기를 원하면서 그 왕비에게 여호와께 가서 자기 그 농사의 모든 것인 어떤 과실 하나, 과일을 드렸다고 생각해 봐라. 그리고 그 왕비가 임금님께 그 fruit, 그 과일을 드렸다고 한번 상상해 보자. 어떤 농부가 임금님께 과일을 하나 바치기 위해서 여왕께, 왕비께 가지고 왔다는 것이죠. The queen, having accepted the poor little offering from the peasant, 그 처량한 농부로부터 뭐 별것도 아닌 그런 선물을 하나 받은 왕비께서는 would place the fruit on a large and beautiful dish of gold, and so on the peasant's behalf would present it to the king. 그 왕비께서는 그 처량한 농부의 그 별것도 아닌 과실을 a large and beautiful dish of gold, 아주 크고 아름다운 금쟁반 위에 그 과일 하나를 놓아서 on the peasant's behalf, 그 농부를 대신해서 그 과일을 금쟁반 위에 다 이렇게 왕께 드리지 않겠는가. Then the fruit, however unworthy in itself to be a king's present, 왕께 드리는 선물로는 합당치 못한 하찮은 것일 수도 있는 그 과일이 would become worthy of his majesty, 왕의 위엄에 걸맞는 것이 되는 것이다. Because of the dish of gold, 그 금쟁반 때문에 on which it rested and the person who presented it. 그 금쟁반 때문에 그 과일을 준 사람의 지위도 격상되고 또 그 과일 자체도 그 의미가 더욱더 고매해지는 것이다. 그 금쟁반 위에 과일을 놓아서 드리는 것은 누구인가? 이런 analogy, 우리가 유추할 수 있는 그런 비유를 드는 것이죠. 그것이 바로 The Secret of Mary, 마리아의 비밀이란 책 속에서도 나왔던 일화인데요. 그때는 보다 구체적으로 어떤 농부가 과일을 가지고 왔는데 그 과일 자체도 성한 것이 아니고 부분 썩은, 그렇게 잘 다듬어지지 않은 과일을 가지고 왔을 때 왕비께서 그것을 잘 다듬고 깨끗이 씻고 그것을 깔끔한 은쟁반, 금쟁반 위에 그렇게 정성을 다해서 드리면 왕께서 그것을 받으신다. 그러나 농부가 거칠게 가져온 그 과일 자체, 그 본 모습은 왕이 받기에 합당치 못할 수도 있는 것이다. 그렇지만 through Mary, 성모님의 손길을 통해서 다듬어지고 가다듬어지고 정성이 가해지면 그때 저희들이 바치는 선물, 그것은 비로소 마침내 합당한 선물이 되는 것이다. 그런 비유를 들었던 것이죠. 바로 The Secret of Mary, 마리아의 비밀이라는 책에 나오는 내용인데요. 그것이 이제 True Devotion to Mary, 성모님께 대한 참된 신심으로 이어지게 되는 것이죠. 사람이 아무리 열과 성을 다해서 공덕을 쌓고 선행을 베풀고 뭔가 노력한다 할지라도 하나님 보시기에는 모두 하찮은 것이다. 구약성경 이사야서나 예레미야, 에스겔 이런 많은 예언서들 속에서도 그런 표현이 나오는 것이죠. 사람의 공덕이라는 것이 그 얼마나 사람의 열과 성이 들어있다 한들 결국 하찮은 것이다. Through Mary, 성모님을 통해서 다듬어지고
드리기에 합당한 모습으로 transform, 변형되지 않고서는 모든 것이 unworthy, 합당치 않은 것이다. 그것이 바로 The Secret of Mary. 여러 가지 신비스러운 마리아의 비밀 가운데 하나인 것이죠. Here's the second reason we shouldn't worry. 우리가 성모님께 모든 것을 드린다고 해서 혹시 뭔가 잘못된 것은 아닌가 하는 걱정을 할 필요가 없는 두 번째 이유는 Mary is never outdone in generosity. 관대함에 있어서 성모님을 따를 자가 누가 있겠는가? So, if we're so generous as to give her the right to distribute the grace of our prayers and good works, she will surely be especially generous to our loved ones. 관용과 관대함에 있어서 따를 자가 없는 성모님께서 우리가 드리는 모든 기도와 선행의 은총과 공덕을 그 누구보다도 관대하게 쓰시지 않겠는가? 걱정할 필요 없다. 내가 모르는 저 먼 땅의 중국의 어떤 낙담하고 죽어가는 사람에게 내 은총이 쓰여졌다고 해서 그것이 내가 아는 친지들에게 쓰여질 때 그 가치가 떨어지는 것은 전혀 아니다. 오히려 쓰고도 남을 만큼 오병이어의 기적을 통해서 5,000명의 군종을 다 먹이고도 12광주리가 남을 만큼 넘쳐나는 것이 성모님의 관대함인 것이다. Mary is never undone in generosity. Mary is second to none. 그렇게 augment, enlarge, increase, purify 그렇게 해서 쓰신다는 것이죠. In fact, 아닌 게 아니라 she will take even better care of our loved ones than we ourselves can. 우리가 할 수 있는 것보다 우리가 사랑하는 사람들을 위해서 더욱더 제대로 혜택을 베푸신다. 우리가 한다고 최선이 아닌 것이다. 오히려 맡겨드리면 어련히 알아서 잘 하실까. For instance, let's say one of our family members or friends is in need of prayer and we don't know it. 예컨대 우리 친지, 우리가 아는 친척이나 가족이나 친구가 진짜 심각한 기도를 필요로 한다고 생각해보자. 그런데 우리가 그것을 만약에 모른다면 Well, Mary knows it. 성모님은 아신다. 우리가 그 사람들을 위해서 기도하지 않고 있을지라도 우리가 미처 모르고 기도를 못했을 때 그래도 성모님께서는 우리가 모르는 것을 아시기 때문에 She will make sure that the person doesn't go without. 소홀히 되지 않는다. 우리가 미처 모르고 있더라도 우리의 선행과 기도의 공덕이 그 사람에게 우리가 몰랐던 그 사람에게까지도 혜택이 돌아가는 것이다. Giving Mary the right to distribute the grace of our prayers and good works does not mean we can't still pray for our loved ones. 그렇다고 성모님께서 어련히 다 알아서 하시지 않을까 하는 그런 생각으로 우리가 굳이 사랑하는 사람들을 위해서 기도를 멈출 필요는 또 없다. 어쨌건 우리는 우리 나름대로 기도하고 선행을 하면 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라는 로마서의 말씀처럼 모든 것을 다 알아서 하시는 성모님께서 어련히 잘 보듬고 처리하지 않으실까 그렇게 믿으면 되는 것이다. We can and should pray for them. 우리는 우리 사랑하는 사람들을 위해서 그렇게 기도할 수 있고 해야 합니다. It's just that we give Mary the final say in deciding to whom and for what purpose the grace of our prayers and good works should be applied. 누구를 위해서 어떤 방법으로 어떤 목적을 위해서 저희의 기도와 선행들이 그 공덕이 베풀어져야 하는가 그 마지막 the final say 마지막 결정은 성모님이 하시도록 맡겨드리는 것이 가장 현명한 것입니다. 마치 어린아이 타이르듯 그렇게 자상하게 설명을 하시는 것이죠. Remember, Mary is not outdone in generosity. 기억하십시오.
성모님께서 그 관대함에 있어서는 그 누구에게도 둘째가지 않을 분이시고, she especially hears the prayers of those of us who have given her everything, including the value of all our good works. 우리 선행의 모든 가치를 포함해서 우리가 성모님께 모든 맡겨드리면 특별히 우리가 기도하는 것들도 잘 알아서 처리하실 것입니다. And she wants us to tell her of the people and intentions we hold in our hearts. 그리고 우리가 마음속으로 보듬고 있는, 우리 마음속에 품고 있는 그런 구체적인 사람과 어떤 처지에 대해서도 얘기하십시오. 다 알아서 하실 것입니다. Mary is not outdone in generosity. 관대함이나 관용에 있어서 성모님을 따라갈 사람은 없기 때문입니다. If we've given her everything, 우리가 성모님께 모든 것을 드렸다면, is there any doubt that she will be generous in giving whatever good we ask for to those who are dear to us? 의심할 여지 없이 우리가 성모님께 모든 것을 드렸다면 관대하시기로 그 관용에 있어서 첫째가는 성모님께서 어련히 우리에게 소중한 사람들에게도 잘 그 혜택을 베풀지 않겠습니까? 당연한 이야기를 혹시라도 모를까 해서 이렇게 설명을 하는 것이죠. To Jesus through Mary. 내 영적 생활의, 내 기도의, 내 선행의 공덕마저도 나의 소유로 삼지 말고 모두 맡겨드려라. 그것이 궁극적으로 성모님을 통해서 예수님과 하나 되는 true devotion, 성모님께 대한 참된 신심의 핵심인 것이다. 그렇게 또 되새기는 것이죠. 그러면서 33 days to morning glory, week 1, day 5, first week, 첫째 주, 다섯 번째 날, 오늘 기도는 Come, Holy Spirit, living in Mary. 성모님 안에 살고 계시는 성령이 오소서. Help me be generous in giving all I am and all I have to Mary. 내 존재의 모든 것과 내 소유의 모든 것, I am and I have. 내 존재와 내 소유의 모든 것을 generous, 성모님께 드릴 수 있는 그런 관대한 모든 것을 성모님께 내어드리는 그런 존재가 될 수 있도록 저를 도우소서. Come, Holy Spirit, living in Mary, help me be generous in giving all I am and all I have to Mary. 그렇게 기도하면서 33일 아침 영광으로 가는 보혼 여정, week 1, day 5, 첫째 주, 다섯째 날을 마치는 것이죠. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.